नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतवाद के टाकरे लिए आलमी इकजुटता का दिता सदा। अतवाद की पुष्टपनाही रोकण लई सम्मेलन के पहले सैशन विच गृह मंत्री अमित शाह ने अतवाद के खिलाफ ठोस कदम चुकण की लोड़ ते दिता जोर। पुलाड़ खेतर विच एक होर कदम पुट्टदिआं भारत ने पहला निजी तौर ते विकसित रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक पुलाड़ विच दागिआ। भारतीय फौज आज 242वां इंजीनियर्स कोर दिवस मना रही है। पंजाब सने उत्तरी भारत विच आउण वाले दिनां दौरान ठंड वधण दी पूरी संभावना। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतवाद के टाकरे लिए आलमी इकजुटता का दिता सदा। अतवाद की पुष्टपनाही नूं रोकण लई मंत्री पद्धर के नवीं दिल्ली दे करवाए जा रहे 2 दिना सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने लंबे समय तो अतवाद का संताप हंडाया है अते इस मुद्दे नूं सब तो पहला आलमी मंच ते रखिआ। उन्होंने कहा कि सानूं सारिआं नूं हर तरह के अतवाद की पुष्टपनाही नूं रोकण लई एक मंच ते इकट्ठे होकर हमला मारना चाहिदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतवाद नूं सहयोग करने वाले मुल्कां ते टुकमियां पाबंदियां लगाईਆਂ जाणियां चाहिदियां ने। अतवादी संगठनां नूं वख-वख स्रोतां तो मिल रही माली मदद का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि अतवाद का वित्त पोषण रोकिया जाना समय की लोड़ बन गई है। प्रधानमंत्री ने बराबर इकजुटता अते सहनशीलता की पहुंच नाल अतवाद का टाकरा करन दी अपील की। This is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of a ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy. इस दौरान नवी दिल्ली विच अतवाद नूं माली इमदाद अते अतवाद दे आलमी रुझान बारे सम्मेलन दे पहले सैशन की प्रधानगी करदिआं गृह मंत्री अमित शाह ने अतवाद खिलाफ ठोस कदम चुकण की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि कुछ देश अतवाद खिलाफ भारत की लड़ाई नूं कमजोर करना चाहुंदे ने। उन्होंने कहा कि अतवाद की पुष्टपनाही अते अतवाद नूं हलाशेरी देण दे बराबर है। उन्होंने कहा कि अतवाद दा इकजुट होकर टाकरा करना साडी जिम्मेवारी है। कुछ देश ऐसे भी है जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। पुलाड़ खेतर विच एक होर कदम पुट्टदिआं भारत ने पहला निजी तौर ते विकसित किया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक पुलाड़ विच दागिआ। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो दे श्रीहरिकोटा दे सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विक्रम एस ने उड़ान भरी। रॉकेट हाइपरसोनिक स्पीड नाल यानी आवाज की गति तो 5 गुना ज्यादा रफ्तार नाल पुलाड़ वल गया। स्काई रूट 4 साल पुरानी कंपनी है जिस वालों विक्रम एस नूं बनाया गया है ते इस नूं दागे जाण विच इसरो ने मदद की। इस मिशन नूं प्रारंभ दा नां दिता गया। रॉकेट नूं दागे जाण संबंधी उल्टी गिनती सवेरे 8:30 बजे शुरू हुई अते रॉकेट नूं 11:30 बजे दागिया गया। इस मौके देशवासियों को बधाई दिंदिआं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुलाड़ की दुनिया में भारत ने एक नवी शुरुआत की है। उन्होंने इसरो विच निजी खेतर के दाखले का सिहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बन्निआ। On one hand, we have a healthy integration of private public sector in the sense ISRO and the industry. On the other hand,
we have startup system, actually startup ecosystem contributing to space ecosystem of India. And as Prime Minister often puts, the next 25 years being very significant, when India celebrates its 100 years in the year 2047, and in the potential and the energy, the passion, the capacities of these youngsters which are going to make all the difference. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅੱਜ 242ਵਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੋਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਰ ਆਪਣੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਬੀਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚੀਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਡਿਟ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਕੈਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 100% ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ 788 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ VOTING 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 1515 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 11,74,000 ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CCTV ਰਾਹੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 9,961 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ 202, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 133 ਅਤੇ SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 123 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।